Hello students, welcome to Patalkal English Academy and Banishankari English Academy. Second PUC lesson. Everything I need to know I learned in the forest. Last portion, the poetry of the forest. ಇವತ್ತು ತಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. The Earth University is inspired by Rabindranath Tagore, India's national poet and a Nobel Prize laureate. The Earth University ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರಂದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದರು ಅಂದರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಎರಡು ನೇಚರ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ. ನೇಚರ್ ಏನು ಟೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತಲೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಬಿಕಾಸ್ Vandana Shiva was inspired by Rabindranath Tagore to start her Earth University. Yes. Here, who is Rabindranath Tagore is explained. India's Rabindranath Tagore is India's national poet, and yes, he is a national poet and a Nobel Prize laureate. Nobel Prize laureate means a person who has been awarded the Nobel Prize. We know Rabindranath Tagore, for his Geetanjali, he is awarded Nobel Prize, and that Nobel Prize laureate has inspired Vandana Shiva to start her Earth University. It means that Tagore started a learning center in Shantiniketana in West Bengal. Yes, where is West Bengal in India? Okay. What is that Shantiniketana? It is a forest school. What is something more about Shantiniketana? Both to take inspiration from nature and to create an Indian cultural renaissance. So when Rabindranath Tagore started Shantiniketana, he had two purposes. Actually, he wanted to take inspiration from nature. You know, Shantiniketana is started in the nature. Why not in the city? Why? Because Tagore wanted to take inspiration not from the city but from the nature. Therefore, he wanted to take inspiration from nature, and one more purpose is there, and to create an Indian cultural renaissance. Tagore wanted to create an Indian cultural renaissance. India, he thought Indian culture might be losing its brightness, and he wanted to give rebirth to India's culture. Renaissance means rebirth or revival. He thought India's he wanted to give a new life, freshness to the Indian culture. With this purpose, Renaissance means rebirth. He wanted to give rebirth to India's culture. So with these two purposes, he wanted to take inspiration from the nature and he wanted to give rebirth to Indian cultural renaissance. With these two purposes, Rabindranath Tagore started his Shantiniketana in West Bengal.
The school means that university, Shantiniketan became, yes, it means when Shantiniketan was started, it was a small school, but a little later it became a university, international university, I know it, in the year 1921, growing into one of India's most famous centers of learning. Yes, university, that school when it was started a small school, but a little later because of its good qualities, it went on growing and growing in its popularity. Okay, and it now has become one of the most famous centers of learning. Okay, friends. Today, just as in Tagore's time, so we present day people are facing the same problem that Tagore and his contemporaries faced. It means that today, just as in Tagore's time, we need in those time and in these time also, there is something necessary for us that we have to turn towards nature. We have to turn towards nature and towards the forest. For what purpose? For the lessons in freedom. Okay, if we want to learn the lessons of freedom, we cannot get that lessons of freedom in society of human beings, but we can get that lesson in forest, in nature. Nature teaches freedom. Therefore, we have to turn towards nature and forest if we want to know the meaning of freedom. It means that nature and forest teach us lessons of freedom. Coming to next, in his essay means Tagore's essay. Tagore has written an essay. It is named Tapovana, meaning forest of purity. So in his essay, what does Tagore write? Tagore writes, Indian civilization has been distinctive. He says, Indian civilization is different from the civilizations of other countries. In what sense? How is Indian civilization different? Distinctive means different. Because there is a reason. Because in locating its source of regeneration and material and intellectual in the forest, not in the city. What does this line mean? This line means that uh, other countries, the civilizations of other countries get their regeneration, material, intellectual in the city. But Indian civilization, it locates its source, it gets its regenerations mean revival. Regeneration means revival or what we call bring new or more vigorous to life. Regeneration, bring new or more vigorous to life. Indian civilization gets its rebirth, freshness, where in the forest, and it gets its material in the forest. It gets its intellectual in the forest. Intellectual means ability to understand. Ability to understand. Freshness, rebirth. So Indian civilization gets its sources of regeneration, sources of material, sources of intellectual in the forest. It means Indian civilization has been uh, dependent on the forest for its regeneration, for its material, for its intellectual, not in the city. It means that it gets its sources, Indian civilization
gets its sources from the nature, not from the city. But we may imagine that the sources of civilization of other countries may be found in the city, not like India. Okay. India's best ideas have become India's ideas are best. Why are India's ideas best? Because India's best ideas have come where man was in communion with trees. Man communicates with trees. Man shares his thoughts. Communion means sharing of thoughts. Man shares his thoughts and desires, wishes with the trees, with the rivers, and with the lakes, not with the crowds of people. Because thoughts of people are not good, but the thoughts of nature, thoughts of trees, thoughts of rivers, thoughts of lakes are great. Therefore, we Indians get our ideas while communicating with the trees, rivers, and lakes. But we don't communicate with the crowds, people. Therefore, India's ideas are considered best. It means that nature teaches us best ideas. Okay, come to next point. The peace of the forest has helped the intellectual evolution of man. In the forest, what is found? Peace is found, which is not found in the crowd, in the city. So what does this peace do? The peace of forest has helped the intellectual evolution. So man's intellectuality is there and it should be evolved, it should be developed. So man's intellectual evolution has been helped by forest and the peace in the forest. So that peace is not found in human society. Humdrum, sounds, loudspeakers, vehicles, trains, but it doesn't happen in the nature. Therefore, there is a peace. That peace actually a great help for the intellectual development of man. Where there is a peace, there is automatically a development of thoughts, but it doesn't happen in the city. Therefore, in that Tapovana, that Shantiniketana is started in the nature with this intention, with these intentions. So Tagore says all these things in his essay Tapovana. The culture of the forest, okay. Culture of the city, not culture of the city. Culture of the city is different from that of forest. So how is the culture of a forest important? The culture of a forest has fueled the culture of Indian society. Indian society, the culture of Indian society has been fed. Fueled means fed by the forest culture. Indian culture is nothing but forest culture. Therefore, a forest culture, great. Automatically, Indian culture is also great. Why is Indian culture great? Arnold Toynbee once said, the whole world must turn towards India to learn something in our life. Why? Because of its greatness, cultural greatness. So, why is Indian cultural great? Because it has been fueled by forest. Therefore, Indian culture is distinctive, different. The culture that has arisen from the forest has been influenced by diverse processes of renewal of life. Okay. What kind of culture is there in the forest? Okay, Indian culture is forest culture. Okay.
What kind of culture is there? Culture that has arisen from forest. Yes, has been influenced by diverse processes. You know, diverse processes means more than two things. Yes, diverse processes means different procedures or methods to achieve a particular goal. Different processes take place at the same time, but not to achieve different goals, but to achieve the same goal. Just like the different processes of our body. So, to keep our body alive and healthy, different processes take place in the body. Similarly, in our culture, so different processes take place, and the Indian culture is influenced by forest culture. That forest culture is influenced by, or it is fed by diverse processes of renewal of life. The culture that has arisen from forest has been influenced by diverse processes. Okay, diverse processes of renewal of life. Renewal of life means revival of life. Yes, revival of life, which are always at play in the forest. ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, the culture of the forest has been influenced. Forest culture ಹೆಂಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು influenced the Indian society. Okay, the culture that has been arisen from the forest culture ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ has been influenced by diverse processes. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ಈಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ 7 ಜನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯಾರ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಟೀಮಿನ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ. ಹಂಗ ನೇಚರ್ದೊಳಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇದು ನೇಚರ್ದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದು ಅಪ್ಪ, ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ, ಮಗ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ದುಡಿಯೋದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ. ಈ ಥರದ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾವ, ನೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ನಡೀತೈತ್ರಿ. ಅದು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೈಫು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತತ್ತ, ರಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತತ್ತ, ಹೊಸದನ್ನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತತ್ತ, ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತತಿ. ಹೌದಲ್ಲೋ? ಈ ಥರದ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆಫ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ which are always at play in the forest, ಅಂತಂದ್ರೆ at play ಅಂದ್ರೆ multiple factors are involved and influencing an outcome. ಸೇಮ್ ಇದರ at play ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ, at play meaning different diverse processes. ಈ ನೇಚರ್ದೊಳಗ ಡೈವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ನಡೀತಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ನಡೆದ್ರು ಒಂದೇ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ನಡೀತಿರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಭಾವನೆ, ಒಂದೇ. ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಐತಿ, ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೆಸೀಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಸೀಸ್. ವೆರೈಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸ್ಪೆಸೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಸೀಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ನಮಗೆ.
ಫ್ರಮ್ ಸೀಸನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಸನ್ ಸಿಗ್ತಾವ ನಮಗೆ. ಇನ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗ್ತತ್ತ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಸಿಗ್ತತ್ತ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಟ್ ಸಿಗ್ತತ್ತ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಸಿಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಗೋಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ನಾಗ ಐತಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ನೇಚರ್. ನೇಚರ್ದೊಳಗೆ ಇದು ನಡೀತೈತಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬರ್ತೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂಚೂರು ದ ಯೂನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರಬೇಕು ಮನೆಯೊಳಗ, ಸಮಾಜದೊಳಗರೆ, ಜಗತ್ತಿನೊಳಗರೆ. ಯೂನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬಾರ್ದ್ರಿ. ಯೂನಿಫೈಯಿಂಗ್, ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಇದು ಬಹಳ. ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ. ಡೈವರ್ಸಿಟಿನೂ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ದ ಯೂನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಲೈಫ್, and of democratic pluralism, the unifying principle, ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ಇದನ್ನ. The unifying principle of life in diversity, principle of democratic pluralism, ಹಿಂಗ ತಗೋಬೇಕು. ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೂರಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಪ್ಲೂರಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಪ್ಲೂರಲಿಸಮ್ ಬಹುತ್ವ ಅಂತೇಳಿ, ಏಕತ್ವ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರಬೇಕು, ಬಹುತ್ವ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಇವು ಎರಡೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳು ದಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಯಲ್ಡ್ ಬೈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೀಚಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲಾರು. ಏನು? ಸೊ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೂರಲಿಸಮ್, these are the main features of Indian culture, and in fact main features of forest culture. So Tagore says Indian culture is forest culture because forest teaches all these values. It is this unity in diversity that is the basis of both ecological sustainability and democracy. There is unity in diversity, and that unity in diversity is the main reason for the sustainability. Sustainability means not dying, continue, keep life, not dying. ಜೀವ ಹೋಗಲಾರದೆ ಉಳಿದು ಪಾರಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದ್ರಿ. ಸೊ ಇಕಾಲಜಿ ಇವತ್ತ ಬದುಕನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇತ್ತದು, ಇವತ್ತ ಹಂಗಿಲ್ಲದು. ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಕಾಲಜಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ, ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಾಗಿನ ಇಕಾಲಜಿ ಬದುಕುಳಿದಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್, ಬೇಸಿಸ್ ಇಕಾಲಜಿ ಬದುಕು ಉಳಿದದ್ದು ಮತ್ತು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿನೂ ಕೂಡ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಇಕಾಲಜಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗ ಯೂನಿಟಿ ಐತಿ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಐತಿ, ಬಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಐತಿ. ಆ ಯೂನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ. ಇಕಾಲಜಿ ಉಳಿದಿದೆ ನೇಚರ್ದೊಳಗ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯೂನಿಟಿ ಇರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರದೆ ಹೋಗಿ ಯೂನಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾದೀತು? ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿತೌಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್. ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಐತ್ರಿ, ವಿಭಿನ್ನತೆ ಜನಾಂಗ ಅದಾರ, ಆ ಜನಾಂಗ ಈ ಜನಾಂಗ XYZ ಅದಾರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗ ಅದಾರ, ಬಟ್ ಯೂನಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆದಾಟ,
ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿತನವ್ರಿ. ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡದಾಟ, ನಾ ಮುಂದೆ ನೀ ಮುಂದೆ, ನಾ ಗೆಲ್ಬೇಕು ನೀ ಗೆಲ್ಬೇಕು, ಇಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ನೆಕ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ, ನೀನು ಸೋಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗ ಯುನಿಟಿ ಇರದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್? ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ conflict and contest. Suppose unity is there but diversity is not there. Unity without unity is there because one kind of people are living there in a particular area, but diverse people are not there. Therefore, automatically unity is there. Okay, it is also not good thing because unity without diversity becomes the ground for external control. Okay, what does it mean, external control? Yes, peace is there, control is there, not because of individual thinking, but because of government, because of rules. External control means it is controlled by rules, not out of our own thinking. That type of control is called external control. It happens where there is no diversity, where there is unity. Unity without a diversity becomes the ground for external. Unity ಐತ್ರಿ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಐತಿ, ಯುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡದಾಟ, ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿತ, ನಾ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೀತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಬೇಕು. The presence of both unity and diversity together is important for the healthy society. This is true of both nature and culture. ಇದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕು. ನೇಚರ್ದೊಳಗೂ ಸಹಿತ ಯುನಿಟಿ ಬೇಕು, ಯುನಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನೇಚರ್ದೊಳಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ದೊಳಗೂ ಕೂಡ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಕು, ಯುನಿಟಿ ಬೇಕು. ಒಂದು ಅದಕ್ಕೇನು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. The forest is a unity in its diversity. Okay, we see different species of plants, trees and animals, birds, but at the same time unity is there. And we are united with nature. Oh, unity and diversity is there in the forest, and we Indians are united with the forest. Automatically there is unity and diversity in human society. This is how Indian culture is different, he says. Okay, and we are united with the nature. How? Through our relationship with the forest. Yes, we must have relation with the forest. But Vandana Shiva has found out that people are nowadays thinking that they can live without forest. Separatism, Cormac Cullinan, yes, Cormac Cullinan says. So, therefore, Vandana Shiva has quoted very appropriately to support her thought in her lesson. Everything I need to know, I learn in the forest, friends. Okay, yes. Coming to next, in Tagore's writings, the forest was not just a source of knowledge. Yes, already we have known that forest teaches us intellectual evolution, many different things. Yes, forest teaches intellectual evolution, renaissance of life. So many things the forest teaches. Okay, and at the same time, it is not the only thing that forest teaches. Many more things are there. Many more things are there that only forest can teach us. What are those things? In Tagore's writings, the forest was not just a source of knowledge and freedom, but it was the source of beauty and joy, aesthetic sense. When we look at the forest, when we look at nature, we learn the lessons of knowledge, understanding. Yes, one word is there to mean this. Yes, intellectual means understanding capacity. In the nature, we learn the lesson of understanding, knowledge and freedom, and at the same time, there is beauty, there is joy. As William Blake has said in his poem in the first year PUC, what is that?
The boy feels joy to go to nature, and the boy feels that his joy has been driven when he goes to school. Yes, so there is no joy even in the textbook. So that joy is found in it. Therefore, Rabindranath Tagore has started his international school in the nature. And Vandana Shiva, a great person, has copied exactly the great person. As it was the source of beauty and joy, the art of aesthetics. Okay, beauty is there, joy is there, aesthetics. Aesthetic means the aesthetic means that joy itself. What kind of joy? Yes, aesthetic means the study of beauty, especially in art. The study of beauty. Tagore has enjoyed aesthetic sense. He was a painter, he was a writer, he was a musician, he was an artist, whatnot, friends. Tagore's lesson is there for 10th students. One, a wrong man in workers' paradise. The whole lesson supports the sense of aesthetics. So, okay, come friends. In Tagore's writings, the forest was not just the source of knowledge and freedom. It was the source of beauty and joy, and of art and aesthetics. Okay, many more things are there that forest teaches. Harmony. Forest teaches harmony. Forest teaches a perfection, not imperfection. Suppose we try to live without nature, our life is imperfect. If we want to make our life perfect, we have to look at nature, because nature teaches us perfection. Nature teaches us harmony. Nature teaches us aesthetics, joy, art, knowledge, freedom. Therefore, in forest culture is great. Forest symbolized the universe. Symbolizes. It should be symbolizes. Forest symbolizes the universe. Forest is just like our world. Different kinds of trees are there. Small tree is there. Big tree is there. Different kinds of animals are there. Mild animals are there. Cruel yet we can see unity in the forest. It survives, it sustains. So, because of its unity in diversity, therefore, if we want our world sustains, we must so look at the forest. We must apply forest civilization. It symbolizes the universe. The forest symbolizes the universe. Okay, the forest teaches us two more things: union, working together, living together, and compassion, kindness, mercy. The quality of mercy. Yes, Shakespeare's poem is there for 10th students. Quality of mercy. It is an attribute of God. Mercy is an attribute of God. Similarly, nature is as good as God. What God teaches, nature teaches. Nature teaches us what God actually wants to teach. God's qualities are found in nature. The forest teaches us a union, working together, living, yes, as one. And compassion. We must show compassion. Mother Teresa says, the love and compassion is the best gift one can give. She says, coming to last lines. The forest also teaches us many things. Students, see, forest is a source of many more valuable things. Forest also teaches us enoughness. Enoughness means we must say enough when we have certain amount of things, but we don't have this quality. Chikkapati, we are greedy. Now, bhಳ greedy ideve. Greedy iದ್ದಕ್ಕೆ there is no happiness. ಅದಕ್ಕೆ ನೇಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ತದ? ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಕಲಿಸ್ತದ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬಂತು ಅವಾಗ ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನೇಚರ್ ಕಲಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಯಾರು ಕಲಿಸೋಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಾಕಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ.
1 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 1 ಲಕ್ಷ, ಇನ್ನೂ 1 ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 1 ಲಕ್ಷ. ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರ? ಗ್ರೀಡಿನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಅದು ಇನಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ಗ್ರೀಡಿನೆಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತದ, ಇನಫ್ನೆಸ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಚಸ್ ಅಸ್ ಇನಫ್ನೆಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಆಲ್. ಈಗ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ 2 ಎಕರೆ ಹೊಲ. ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ 1000 ಎಕರೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಹೊಲನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೇಚರ್ ಕಲ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹೌ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ನೇಚರ್ ನಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಷಣೆ, ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಂಗ ಈಗ ನೇಚರ್ದೊಳಗ ವರ್ಷದಾಗ ಮಳೆಗಾಲದೊಳಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದ. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನ? ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿ ಮಳೆಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ನೀರಿಗೆ, ಈ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಭೂಮಿ 2 ಪೀಕು 3 ಪೀಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಭೂಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇಂಟು ಬ್ಯಾರನ್ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಡಿನೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದೇ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಡ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಇವರು ನಮ್ಮ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರೇನೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಟು ರೂಟ್ ಔಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಂತ, ಎಸ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್. ಶೋಷಣೆ ಬೇಡ. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ. ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೊಕ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಳು ಕಡಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವು ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೈ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರೋದು. ಸಂಗ್ರಹ ನಾನು ಒಂದು 20 ಎಕರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಎಕರೆ ನನಗಾಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜತನ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಬೇಡ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ನೇಚರ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾನ? ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ರಿ, 1 ಎಕರೆ ಸಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇಟ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತ. ಹೆಂಗ ಅದು ನೇಚರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸರ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೇಳ್ತಾರ. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಹೇಳೋಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋ ಆಲ್ ದಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತತಿ, ಅದರೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಹೆಂಗ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಎನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್. ದೇವರು ಹೆಂಗ ಸುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಎನ್ಕೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಎನ್ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಕೊಡುದು. ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ಸುಳ್ಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಒಳಗೆ ಏನತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನೋ ಆಲ್ ದಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದು ಮೂವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದು ಮೂವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೊಳಗ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತತಿ. ಮತ್ತ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು. ಅವ ಮುಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾನ, ಒಳಗೇನತ್ತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀನು. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಏನಂತಾರ ಕೋಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೋ, ಇದನ್ನ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೇಡ. ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿನ ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗ ಒಯ್ಬೇಕು. ಕಾಡ್ ಹೆಂಗದ ಹಂಗ ಒಯ್ರಿ, ಕಡದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಗಿಡ ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗ ತಗೊಳ್ರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರು ಹೆಂಗ ಕೊಟ್ಟನ ಹಂಗ. ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮವ್ವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ, ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ತಗೊಂತಿದ್ಲ. ರೊಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅದ್ರೊಳಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ಲು. ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗತೆ ಸೌರಿ ಸುಳ್ಳಿ ಸೊತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ಲು. ಸುಳ್ಳಿ ಸೊತ್ತು ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಲ, ಯಪ್ಪ ತಿನ್ನು ಅಂತಿದ್ಲು. ನಮ್ಮವ್ವ ಹೆಂಗ ಸುಳ್ಳಿ ಸುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಹಂಗ ಸುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿಂತಿದ್ವಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮವ್ವ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾಳ ರೊಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ.
ಹಂಗ ದೇವ್ರೇನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹಾಕೊಡ್ತಾನ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಳಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರು ಚಲೋದನ್ನ ಹಾಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಸುಳ್ಳಿ ಬಿಚ್ಚಬೇಡ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ದೇವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಯು ಫೈಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮಗ ಸುಖ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಥ್ರೂ ರಿನನ್ಸಿಯೇಷನ್. ರಿನನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಿಡಿನೆಸ್ ಕೈ ಬಿಡೋದ್ರೆ. ರಿನನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ಲಾಂಗರ್ ವಾಂಟ್ ಇಟ್. ಇದು ಸಾಕು ನನಗೆ, ಇನಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿನನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡಿದ್ರೆ. ನನಗೆ 1 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಸಾಕಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ನನ್ನ ಹೊಲ. ಇಂಥ ಭಾವನೆಗೆ, ಇಂಥ ಗುಣಕ್ಕೆ ರೆನನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮಗ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಯಾವಾಗ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಥ್ರೂ ರಿನನ್ಸಿಯೇಷನ್. ನಮಗೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಲ್ಲೋ? ಮತ್ತ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ಗ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಪೊಸೆಷನ್. ಗ್ರೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದುರಾಶೆ, ಪೊಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ. ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾ ಮಾಲೀಕನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಎಕರೆಗೆ ಮಾಲೀಕನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಮನೆಗೆ ಮಾಲೀಕನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದುರಾಶೆ ಮುಖಾಂತರ ನೋ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ? ಥ್ರೂ ರಿನನ್ಸಿಯೇಷನ್, ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ಗ್ರೀಡಿನೆಸ್. ಈ ರಿನನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಸನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾಟ್ ಬೈ ನೇಚರ್. Therefore, we should have to turn towards nature if we want to enjoy happiness. Okay. ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ನೋ ಸ್ಪೆಸೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ another ಸ್ಪೆಸೀಸ್. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಾಗಿ ನಡೀತೈತ್ರಿ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದು ಆಸ್ತಿ ಕಸ್ಕೊಂತಾನೋ, ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದು ಆಸ್ತಿ ಕಸ್ಕೊಂತಾನೋ, ಓನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾರೋ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೀನಿಂಗು, ಬಟ್ ಅದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಬ್ ಆಗೈತಿ. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ವರ್ಬಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ಬಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಟು ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯೂಸುವಲಿ ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಸ್ಟೋಲನ್ ಬೋಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಪೋಯಂ ಬರ್ತದ, ನಮ್ಮ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅವ್ರದ್ದು 10th ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೋಲನ್ ಬೋಟ್ ಅಂತದ. ಆ ಸ್ಟೋಲನ್ ಬೋಟ್ ಪೋಯಂದೊಳಗ ಕವಿ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅವರು ನೇಚರ್ದಾಗ ಹೋಗಿರ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಡಗಿರ್ತದ, ಒಂದು ಬೋಟ್ ಇರ್ತದ. ಆ ಬೋಟಿನ ಮಾಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಇರುದಿಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಟ್, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೊಬ್ಬರದನ್ನ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಸ್ಪೆಸಿನ ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೇಚರ್ದೊಳಗ. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸರ್ ಸೇಸ್, ಟ್ಯಾಗೋರ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ನೋ ಸ್ಪೆಸೀಸ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಸ್ಪೆಸೀಸ್. ಅದಲ್ಲೋ? ಎಸ್, ಹಿಂಗತೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ, ಮುಗಿತದ ಇಷ್ಟೇ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಷ್ಟೇ ರೀ. ಇನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಮದಾಗ ಅವಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಂತದ. ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದವ್ರಿ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರ. ಒಂಚೂರು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೇನೋ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸರ್ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ರೀ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೌದು. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಒಂಚೂರು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಎಸ್, ಬರ್ರಿ, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಇದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಾರಿ.
ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸಾರಿ ಕೇಳಂತಾರಲ್ಲ, ಕೇಳಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಫೀಲ್ ಸಾರಿ ಅಂತಂಗ, ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದಂಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ಸಾರಿ ಕೇಳಂತಾರಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಕೇಳನ್ಬಾರ್ದು. ಸಾರಿ ಕೇಳೋದಲ್ಲದು. ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದಂಗದ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅಂದಂಗ. ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಬರ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಬಂತು ಹೇಳಿದೆ. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲೇ, ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ, ಐ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದೆ ರೀ. ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ರೆನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇದು ಏನದ, ಫೈಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ಗ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಪೊಸೆಷನ್. ಮತ್ತೆ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನರ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬೇರೆದವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಹಳ ನಡೀತೈತಿ, ಬಟ್ ನೇಚರ್ದಾಗ ಇದು ನಡೀತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಗೋರ್ಸ್. ಆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ನೋ ಸ್ಪೆಸೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಸ್ಪೆಸೀಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಎವ್ರಿ ಸ್ಪೆಸೀಸ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೆಷನು ತಾನು ಬದಿ ಕುಳಿತೈತಿ, ಸಾಯ್ಲಾರ್ದ ಬದಿ ಕುಳಿತೈತಿ. ಇನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ಲಿವ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಲಿವ್ ಅಂತೇಳಿ. ತಾನು ಬದುಕ್ತೈತಿ, ಬೇರೆದವ್ರನ್ನು ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತ, ನಾವು ಬದುಕುದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಡನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬದುಕುದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ, ದುರಾಶೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಹಣ ಗಳಿಸೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಟು ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸೇರಸ್ ಕ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪೋಯಮ್ ಅದ್ರ. ಹಂಟರ್ ತಾನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಾನು ತಿನ್ನೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ರೇನ್ ಪಕ್ಷಿನ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾನ. ಬಟ್ ಇದು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಟೀಚಸ್ ಮೆನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. No species in forest appropriates the share of another species. Every species sustains. Every species continues its life, keeps its life, but not killing others, but in cooperation with others. Okay, coming to last lines. The end of a very beautiful statement. It is an important one. Questions bala keltare adra mele. The end questions ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಓನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡಿಸಿನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಸ್ವಂತ ನಾನೇ ಕ್ವಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕಿನ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆದೈತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತನ್ನೋದು ಬೇರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ, ಮಾಡಿದಂತಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳಬಾಗ್ತನ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್. ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಇರ್ಲಾರ್ದನ ವಿನಾಕಾರಣ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ವಿನಾಕಾರಣ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದು ವಿನಾಕಾರಣ. ಎಂತದಂದ್ರೆ ಸಚ್ ಆಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫನ್ ಏನು ನಾವೆಲ್ಟಿ ಏನಾರ ಒಂದು ಮಾಡೋದು, ಅದು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಸೋಪ್ ಅದು ನಡೀತಿರ್ತದೆ. ಸೋಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಶಾಂಪೂ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹಾಲು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಜೋಳ ತಗೋರಿ, ಗೋಧಿ ತಗೋರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡ್ರೆಸ್ಗಾಗಿ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಬೇಡ. ನನಗೆ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿರ್ತೈತ್ರಿ, ವಿನಾಕಾರಣ ಡ್ರೈವರ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿ, ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿಲಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೊಳ್ಳು ಬಾಗ್ತನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ 10th ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂದವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರೊಬ್ರು ಯಾರು ಸರ್ ಬರ್ದಾರ, ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾಯ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತತಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿನಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಯ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಇವತ್ತು ಎರಡು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ನಾನು ನಿಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟೂ ಐತೆ ನೇಚರ್ದೊಳಗ್ರಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಏನ್ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಗ್ರೀಡ್ ದುರಾಶೆ ಇರೋರು ಒಬ್ರು, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಕರುಣೆ ಇರೋರು ಒಬ್ರು. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಗೆಲ್ಲುತ್ತ? ದುರಾಶೆ ಎಂಬುದು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೋ, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತೇನದ? ದರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆದವ್ರನ್ನ ಜಯಿಸಿ ನಾ ಬದುಕಬೇಕು, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು. ಏನು? ಎಸ್, ಯಾರೊಬ್ರು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಲೀಡರ್. I don't want to go behind you because I am not your follower. I want to go with you because I am your friend ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಬದುಕ್ತೇನೆ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜಯಿಸಿ ನಾ ಬದುಕ್ತೇನೆ, ಅವ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ನಾ ಬದುಕ್ತೇನೆ ಬೇಡ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ಈ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮನಿ, ಹಿಂಸೆ ನಡೆದಿದೆ, ಹಾರ್ಮನಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಗೆಲ್ಲುತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಂದನಾ ಶವರ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇವತ್ತ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮನಿ. ದಟ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ರೋಟ್ ಅಬೌಟ್. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬರೆದಾರ ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು. ಇವತ್ತು ಸಹಿತ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟುಡೇ. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬರ್ದಾರ ಇವತ್ತ. ಅವತ್ತಿತ್ತಂತದೇನೋ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಅವತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಅಸ್ ವಿಚ್ ವಿನ್ಸ್ ಓವರ್ ವಿಚ್. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಜಯಿಸ್ತೈತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗ ನೇಚರ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಗೆಲ್ಬೇಕು, ದುರಾಶೆ ಗೆಲ್ಬೇಕು, ಕರುಣೆ ಗೆಲ್ಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಕರುಣೆ ಗೆಲ್ಬೇಕು. ನೇಚರ್ ಕಲ್ಸತ್ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ನಾವು ತಿರುಗಬೇಕು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಐ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಮತ್ತೇನೇನೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಕಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಅಸ್ ದ ವೇ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಈ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ದೊಳಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಟಾರ್ಚ್ ಬೇರರ್ ತರಹ ಕತ್ತಲದೊಳಗ ಅದಲ್ಲ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ದ ಎನ್ಸರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ಲೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಆ ತರಹ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ನಗದಿ ನಮಗೀಗ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಈ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್.